पंजाबी वर्ल्ड लाइव देख रहे सारे दर्शकों को सत श्री अकाल। असीं इस वेले खड़े हाँ दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बार्डर से, जिथे कि किसान जथेबंदियों वालों तुसीं जानते हो मोर्चा जिहड़ा लगाया गया केंद्र की मोदी सरकार वालों पास किए खेती कानूनों खिलाफ जिहड़ा है जंग जिहड़ी है जथेबंदियों वालों किसान जथेबंदियों वालों जारी है। साडे नाल मौजूद ने भारतीय किसान यूनियन पंजाब के जनरल सकत्तर अते संयुक्त किसान मोर्चा के आगू बलवंत सिंह जी बहराम के उन्होंने नाल गलबात करते हैं कि हुण तक सरकार नाल जिहड़ियां होईयां जथेबंदियां दीयां मीटिंगां बेसिट्टा रहन दा कारण अते अगली जिहड़ी रणनीति है की है जथेबंदी दी। सब तो पहला सत श्री अकाल जी। पंजाबी वर्ल्ड तुहाडा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी जिहड़ी आपां मीटिंगां कर चुके हैं सरकार नाल हुण तक की उहदे विच कारण की रह गए जिहड़ियां हुण तक कित्थों तक स्थिति की पहुंची? देखो गिल साहब साडियां 5वीं गेड़ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ हो चुकियां ਨੇ और 6ਵੇਂ गेड़ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਰੋਂ 11 ਤੇ 12 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਰ ਰਵੱਈਆ और हैंकड़बाजी नहीं छड्डदी और असी अज तो लैके अपनी फेसबुक आईडियां ते 32 ਦੇ 32 किसान आगू लाइव होके पूरे देश के किसानों नूं पूरे देश दीयां मातावां ते भैणां नूं सद्दा देंगे भी बाकी दे जिन्ने बॉर्डर रहिंदे ने उन्हां नूं आउण वाले दिनां दे विच यतनशील होवांगे बंद करन विच, क्योंकि जदों जदों भी सरकारां किसी गल ते नहीं आउंदियां जिन्ना मोर्चा लम्मा हुंदा जिन्ना अंदोलन लम्मा हुंदा उन्नी ही शानदार जित होवेगी। ये सानू पता है। जिवें शहीद भगत सिंह दे चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी उन्होंने इत्थे घट्टो घट्ट भी 9 महीने का अंदोलन लड़िया सीगा और एडे लंबे अंदोलन तो बाद वो जित प्राप्त करके गए सी। पर असीं बड़ियां वड्डियां आसां ते उम्मीदां अपनी पंजाब दी धरती तो और पंजाब दीयां मावां ते जिहड़ियां साडीयां सत्कारयोग धीआं बेटियां और बजुर्गां ने सानूं आशीर्वाद दे के भेजिया भी तुसीं पुत्तर अज दिल्ली वल नूं मूँह कीता, वापस उदों आउणा जदों ये कानून रद्द होणगे। असीं अज भी आप जी दे माध्यम राहीं मोदी नूं और मोदी दी बीजेपी सरकार नूं ये गल स्पष्ट करनी चाहुंदे आ जेकर इन्हां ने कुछ दिनों दे विच ये कानून वापस ना कीते ये घोड़ इन्ना तिखा कर दिता जाएगा, इन्ना कार वड्डा कर दिता जाएगा। सरकारां नूं साडे कोल आण के मजबूर होना पेगा, साडे कोल आण के ये जिहड़े कानून ने रद्द करने पैणगे। सरकार तो किते ना किते मीटिंगां तो नहीं भज रही, सरकार दे बयान आ रहे हैं। पहली गल तो है भी असीं सरकार नाल अज तक मीटिंग कोई मिस नहीं की। सरकार ने खुद सानू मीटिंगां करन तो पिछे हटाया। असीं मीटिंग करन नूं अज भी तैयार हाँ, हुणे सरकार बुलावे हुणे जाण नूं तैयार हैगे आ। गलबात असीं चाहुंदे आ ना टुटे, रस्ता क्लीयर रहे, दरवाजे खुले रहन साडे वल्लों भी ते सरकार वल्लों भी। सरकार ये चाहुंदी है नाल दी नाल बयान दे रही है भी ये किसानां दे फायदेमंद बनाए ने कानून। एक पासे तोमर जी खुद कह रहे हैं भी ये कानूनां विच कमी हुई आ, कमियां पेशियां ने। अमित शाह भी मान गए भी कमियां पेशियां ने। फिर मोदी अपने बयान दे रहा भी ये कानून फायदेमंद ने, किसानों को पता नहीं हैगा। जे सानू पता नहीं असी पंजाब की धरती तो चल के इस दिल्ली दी बुरां ते बैठे हुए हाँ। साडियां मातावां नौजवान साडे बच्चे बजुर्ग इत्थे 70-70 साल दे 80-80 साल दे वो घर दा काम छड्ड के क्यों बैठे ने? इत्थे बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री और दुनिया के महान लेखक उन्होंने भी कह दिता भी जिहड़े कानून ने ये किसान मारू ने, ये साडे बच्चों का प्यो खराब करनगे, ये साडे बच्चों की जमीनां कारपोरेट घराणे नूं देणगे। इस पर इन्हां कानूनां नूं असीं रद्द करन दा ही मकसद लैके इस धरती के उपर बैठे हुए हैं। मोदी जिन्ना मर्जी जोर ला ले, जो मर्जी कह ले, असीं इन कानूनां नूं रद्द करवाए तो बिना वापस नहीं जाना। हुण अगली रूपरेखा जिहड़ी जथेबंदियां वल्लों की तैयार की गई है, की जिहड़ा हुण अगला ऐलान किए गए ने? सब तो वड्डी रूपरेखा असीं तैयार करांगे। कुछ जिहड़ी तैयार की वो तुहानूं दस दिंदे आ। अज असीं लाइव हो के
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ 10 ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ 32 ਦੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਸਰ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੀ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਗੁਆਰ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾਉਣ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭਸ਼ੀਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਸੀਗੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਰਚਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਕਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।